January. Welcoming you, ma'am. Next, I also welcome our medical advisor, Ma'am Amzalia Paulina, and Development Director, Sir Albert. Welcoming you both, ma'am and sir. Followingly, I also welcome our heads of different institutes under Little Flowers, Ma'am Lakshmi Priya, Ma'am Rupia, Sir Sebastian, and Ma'am Chandralekha. Welcoming you, dear respected heads of different institutes. Now it's time to welcome our special guest of honor of the day. First, I am very much proud in welcoming Yoga Kalaima Mani, Sir P. Krishnan Balaji, founder of Sri Patanjali Maharishi Yogalaya Trust. Happy to welcome you, sir. We also have the senior yoga teachers who are more experienced in this field, Ma'am Parvati, Sir D. Arul Saravanan, Sir S. Balaji. Welcome, dear yoga teachers. Followingly, I would like to welcome our NOVA dignitaries, Sir Rajkumar Natarajan, Director cum Chief Editor, and Sir Isaki Rajan N, Adjudicator. Welcoming you, sir. Now it's time to welcome our dedicated teachers and other faculty members who made this event to happen. Welcome, dear teachers and faculty members. Last but not least, I'm very happy and proud in welcoming all my lovely students and their parents who had actively contributed their time and energy in the early morning to make this event a great success. Welcome, dear students. I also welcome all the chief guests, dignitaries, guest of honors of the day. Welcome, welcome and welcome. Teachers and my dear friends, I am J. Farah Fatima and it is an absolute honor and privilege to introduce our chief guest for today's event. A visionary leader who has dedicated nearly 4 decades to humanity's physical, mental and spiritual well-being. Join me in welcoming P. Krishnan Balaji sir, President of the Sri Patanjali Maharishi Yogalaya Trust. With an MA in Yoga, Balaji sir has been preaching Asana Yoga for the past 38 years. His life is a testament to selfless service, having conducted completely free yoga and meditation classes since 1986. His extraordinary contributions have shattered records and earned massive institutional acclaim. He is a multiple-time holder of the prestigious NOVA Book of World Records for organizing mass yoga events for world peace. Recognizing his relentless dedication to healthcare, he was honored with Exemplary Service Award in the field of Ayush by the Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru R.N. Ravi. Furthermore, under his leadership, his institution was named the Best Yoga Institute of the Year. Beyond training thousands of university students and school children, he is also a prolific author who has published over 30 books on yoga therapy and is a familiar face on television, hosting over 1,500 episodes dedicated to health awareness. We are incredibly blessed to have such an inspiring soul guide us today. Ladies and gentlemen, please put our hands together and give a resounding welcome to our chief guest, Yoga Kalaima P. Krishnan Balaji sir. Now, I welcome our chairman to felicitate our chief guest. Now I invite Rajkumar sir to address the gathering. Here, yoga, everyday practicing yoga, you will get good health. Okay. இப்போ நோவா வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். நோவா வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஒலிம்பிக் கேம்ஸ்,
ஒலிம்பிக்கில் இல்லாத கேம்ஸ்லாம் உங்களுக்குலாம் என்னென்ன திறமை இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து வெளியில் எடுத்து உங்களோட திறமையை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நோவா வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ யோகா 10 minutes. முத்ராஸ் பாலாஜி சார் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். லைக் பாலாஜி கிருஷ்ணன் சார் வந்து நல்ல முத்ராஸ் யோகாலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 38 இயர்ஸாக வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து நடக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். எவ்ரிடே யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், ஹெல்த்தியாக இருங்க. ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. நான் காலையில் விட்டு போன தூக்கம் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ. Today I am really impressed because the school starting in time and shifting the time from 9 to 8:30 is not a big challenge. Moving the time from 8:30 to 8 is not a big challenge. But shifting the time to 6 o'clock, it's actually the challenge. Because you people really deserve for the wonderful competition. Yoga Kalimamani, Krishan Balaji sir, and Mr. Iseki Rajan from Nova Book of Records, President Lions Club, Lion Muthukumar, headmasters and principals of different institutions, Madam Dean, directors, in charges, coordinators, my dear parents and my wonderful children. Happy morning all of you again. And today we are celebrating and being part of the International Yoga Day. You know, the yoga continuously been recommendations to follow. You know, I am a regular traveler. I have been traveled more than 21 countries. Nowadays, wherever I go, I could see people speak about yoga. Even I am not right, it's about 2014, in connection with our Green School Award, I was invited by the government of Sweden by an NGO hand in hand. By the time we visited few schools, how the environmental mechanism, the cleaning mechanism is organized in a school. We could see the students were performing yoga 2013. Even by the time we have not organized this kind of the world record at all. Okay, our yoga school, our school more than 15 years நடந்துட்டு இருக்கு. And we are getting ample support from teachers and parents, and as well as from children also. பட் இருந்தாலும் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போனப்போ அங்கே இருக்கிறவங்க இந்தியாவை ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறதும், இந்த ஒழுக்கங்களை, இந்த டிசிப்ளினை வந்து ரொம்ப அழகாக ஃபாலோ பண்ணுறதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல எங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு பெரிய கிளைமாக இருந்தது. ஆஸ் ஐ பிலாங் டு இந்தியா, இந்தியா இஸ் ஓனிங் த யோகா அப்படிங்கிறப்போ, யோகாவை உலகத்துக்கு கொடுத்த நாடு இந்தியா, அந்த நாட்டிலேருந்து நான் வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது அங்கே ஒரு பெருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்பேற்பட்ட விஷயம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். யோகா லிட்டில் ஃப்ளவரில் வந்த பிறகு நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து குழந்தைங்கிட்ட வந்து பார்க்க முடிஞ்சுது. அதுக்கு காரணம் வந்து இன் அசோசியேஷன் வித் அந்த யோகா பதஞ்சலி காலேஜ் ஆஃப் யோகாவோட கான்ட்ரிபியூஷன். அதனால் கிருஷ்ணன் பாலாஜி சாருக்கு நம்ம எல்லாருடைய சார்பையும் தேங்க். அண்ட் வி ஆல்வேஸ் அவருடைய டீம், கிருஷ்ணன் பாலாஜி சாரோட டீம் வந்து எப்போவுமே வெரி வெரி ஸ்பெஷல். அந்த மாதிரி டீம்லாம் வந்து யாருக்குமே கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு டெடிக்கேட்டடாக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டீம் அது. அவங்க எவ்ரி இயர் யூஸ்வலி இந்த கிறிஸ்மஸ் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா என்னையும் கூப்பிடுவாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ குட் சி இந்த ஒண்டர்ஃபுல் ஆடியன்ஸ். ஒரு யோகாவை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யோகா காலேஜ் சார்பில் நடத்தக்கூடிய அந்த ப்ரோக்ராமில் ஃபேமிலியாக அவ்வளோ பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. மாங்காடுகளில் இருக்கிற அந்த மிகப்பெரிய கல்யாண மண்டபத்தில் வந்து நடக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செப்பல்ஸு, உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆர்கனைஸ்டு ஆடியன்ஸு எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்போ ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். அப்போ
ஒரு டிசிப்ளின் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டியில் ஒரு யோகா ஒரு இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்யூனிட்டியே டிசிப்ளினாக கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு கிருஷ்ணன் பாலாஜி சாரும் அவங்களுடைய டீமும் வந்து அது காரணமாக வச்சுருக்காங்க. அதனால் கிருஷ்ணன் பாலாஜி சாரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்கிறப்ப இட்ஸ் ஸ்மால் திங்க் அபவுட் ஹிம் ஆக்சுவலி. ஒரு சின்ன விஷயம் தான் சொன்னாங்க, ஏன்னா அவருடைய ப்ரொஃபைல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. ஒன்ஸ் லாஸ்ட் மந்த் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக டியூரிங் மே ஒன்ஸ் ஒரு 11 o'clock நான் வீட்டுக்கு போனேன். பொதுவாக இடையில வீட்டுக்கு போக மாட்டேன். போனப்போ எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, ஒரு சேனல் யூடியூப் சேனல் வந்து டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் வந்து சொல்கிறாங்களே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் இவருன்னு கேட்டாங்க. அந்த யார் இவர் வந்து இவர் தான். ஓகே ஓகே அது சொன்னேன். அப்புறம் ஆமாம் ஐயோ நம்ம சார் எனக்கு முகம் ஃபெமிலியராகவே இருந்தது, உன் ஃபோட்டோஸில் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எங்கள் அம்மாவோட வயசு வந்து 84. அப்போது ஒருத்தர் வந்து நேராக இருந்தாலும் சரி, அது டிஜிட்டல் ஃபார்மில் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை கிரியேட் பண்ண முடியும்னா அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் யோகா அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணன் பாலாஜி சார் என்னால் வந்து சொல்ல முடியும். தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் பீயிங் அசோசியேட்டட் வித் லிட்டில் பிரதர் இந்த லாங் இயர்ஸ். ஓகே, இன்னும் நிறைய வருடங்கள் வந்து உங்களோட தொடர்புகளோட எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு. இந்த பிளஸ்ஸிங் நம்ம சொல்கிறப்ப அந்த ஹைட் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஆசீர்வாதத்துடைய உச்சம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். அது யாருன்னா அவருடைய டீம்லேருந்து எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற அந்த அருள் சரவணன் சார். தேங்க்யூ அருள் சரவணன் ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல் திங். ஓகே, நீங்கள் நான் அடிக்கடி இந்த காரிடாரில் பரபரப்பாக சுற்றிட்டு இருப்பேன். நிறைய நேரத்தில் என்னோடய முகம் வந்து மாறிகிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அருள் சரவணன் அங்கே உட்காந்துருந்தா என் முகம் அப்படியே கூல் ஆகிடும். ஏன்னா அவருடைய அந்த ஃபேஸ் கட்டு, அவர் உட்காந்துட்டு இருக்கிற விதம், யோகானா ஹீஸ் மென்ட் ஃபார் யோகா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முகத்தோட அவர் வந்து அழகாக இருப்பார். அதனால் தேங்க்யூ அருள் சரவணன் ஃபார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் யோகா டு த கம்யூனிட்டி ஆஃப் லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அடுத்து இந்த யோகா அப்படிங்கிற இன்டர்நேஷ்னல் யோகா வந்து ஒரு யோகா ப்ராக்டிஸாகவோ ஒரு யோகா ஃபார்மாலிட்டியாகவோ மட்டும் பண்ணாமல் அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாகவும் அதை தொடர்ந்து யோகா கிளாஸில் ரெகுலராக கற்றுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை தவிர்த்து இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யோகா டேவிலையும் கலந்துக்கிற பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கான்சியஸாக இருப்பாங்க. ஸோ அந்த அடிப்படையில் இதுவரை ஒரு 3 வேர்ல்டு ரெக்கார்டை பண்ணிவிட்டு இப்போ 4வது வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்கு லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்கூலை தேர்ந்தெடுத்ததுக்காக மீண்டுமாக வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டு அப்படிங்கிறப்போ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ரெக்கார்ட் அண்ட் ரெக்கக்னேஷன் அண்ட் நாட் ஃபார் அ ஃபோட்டோகிராஃப் அண்ட் ஷோகாஸ். அது மாதிரி இல்லாமல் அதில் வந்து ஒரு சோஷியல் காசை இன்கல்கேட் பண்ணி போதைப் பொருள் ஒழிப்பை பற்றியும் இன்றைக்கி டி அடிக்ஷன் அவேர்னஸ் அதோட லிங்க் பண்ணி அதற்கு தேவையான யோகா முத்திரைகள் அப்படின்னா திஸ் இஸ் வாட் கால்ட் த ஹைட் ஆஃப் காம்போ, த ஹைட் ஆஃப் டிசிப்ளின்னு சொல்லலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் மிஸ்டர் ராஜ்குமார் அண்ட் சார் கிருஷ்ணன் பாலாஜி சார் ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல்லி டூயிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வித் அவர் சில்ட்ரன் ஆக்சுவலி. அந்த அடிப்படையில் லிட்டில் ஃப்ளவர் பள்ளியானது மிகச்சிறந்த விஷயங்கள் வந்து தொடர்ந்து நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இது கிடைக்க காரணமாக இருந்த கிருஷ்ணன் பாலாஜி சார் அந்த டீமுக்கும், அது இல்லாமல் நம்மளோட வந்திருக்கிற ராஜ்குமாருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த ராஜ்குமார் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், இந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். போன முறை கூட அந்த 298 பேர் என்ன இருந்தாங்க, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் கழிச்சு 300 பேர் வந்த பிறகு அந்த ரெக்கார்டை வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம்னு சொல்லி கரெக்டாக பண்ணார். ஆனால் போன முறை பார்த்தீங்கன்னா அந்த 298லேருந்து அவர் முடிக்கிறதுக்குள்ளே 350 ஆகிடுச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி ஆரம்பத்துலேயே நாங்கள் நிறைய பேர் இருக்கோம் சார், அதனால் நீங்கள் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பிகாஸ் இன்னைக்கு வேர்ல்டு ரெக்கார்டிங்க்கு நிறைய சர்டிஃபிகேஷன் பாடிஸ் வந்து இருக்கலாம். அது ஒரு சின்ன ஒரு சாதாரண ரெகுலர் ப்ராடக்ட் மாதிரி மாறிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அதில் ஒரு கன்சர்னும் அதில் ஒரு வேல்யூவும் அதில் ஒரு டிசிப்ளினும் இருக்கணும்னா அது யோகா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் மாதிரி சிலர் தான் அதை அழகாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீயிங் அசோசியேட்டட் குவைட் லாங் இயர்ஸ் அண்ட் பில்டிங் த வேல்யூஸ் குரூப்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்க முடியும். அது மாதிரி எப்போல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குமோ, வாய்ப்பு இருக்கிறப்பெல்லாம் நாங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுப்போம், ஒரு ஜென்டிலான இன்விடேஷன். பட் எங்களுடைய அந்த இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கின்ற எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் லிட்டில் ஃப்ளவர் சார்பில் மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களையும் கைத்தட்டலையும் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி த மேனேஜ்மெண்ட் கேன் காயின் எனி ப்ரோக்ராம் ஃபார் ரீசன்ஸ். ஓகே, பட் அன்லெஸ் த சப்போர்ட் ஃப்ரம் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் இல்லைன்னா அது நடக்கவே நடக்காது. 2 days before the kind of dialogue between me and Lakshmi, நான் சொன்னேன் நீங்கள் 6 மணிக்கு சொல்லுவீங்க, 6:15 பசங்க வர ஆரம்பிப்பாங்க, 6:45 வந்து 7 மணிக்கு ஆரம்பித்து முடிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். இந்த டைம் பாருங்கள் சார் அப்படின்னாங்க. லக்ஷ்மி, நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். தேங்க்யூ வெரி மச்.
for following up your promise actually. இதுக்கு லக்ஷ்மி காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது இல்லாமல் ஒரு புது மேட்டு, அப்புறம் எங்களுடைய டிரைவர்ஸ், அட்டண்டர்ஸ், ஸ்டாஃப், டீச்சர்ஸ் எல்லாரோட உழைப்பும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது. இந்த 2 டேஸாக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களை கரெக்ட் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. நேற்று ஈவினிங்க்கு மேலே மழைகள்லாம் வராதுன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம ஒரு குரூப் எடுத்து இங்கேருந்து அங்கே பெருக்கிறதுக்குள்ள டயர்ட் ஆகிடுவோம். நம்மளால் குடிஞ்சு நம்புறதே பெரிய கஷ்டம். ஆனால் எங்களுடைய ஆன்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்லேருந்து அந்த லாஸ்ட் வரையும் இந்த மேட்டு போகிற வரையும் 4 முறை க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. 4 முறை, ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை க்ளீன் பண்ணுறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம். 4 முறை க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஆன்டிஸ் ஃபார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் சப்போர்ட். பர்டிகுலராக இது போன எங்களுக்கு அந்த பூ போட்டுக்கிட்டே இருக்குது, திரும்ப க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஏன்னா இதெல்லாம் இன்றைக்கி காலையில் 5 மணிலேருந்து 5:30 நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப முக்கியம். டிஸ்பைட் பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். இது எல்லாமே கரெக்டாக நடக்குதுன்னா இந்த சீனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆள் இருக்கணும். அந்த ஆள் யாரும் கிடையாது. மேடம் ஷியாமலா, வேர் ஆர் யூ? Okay, so I hope that the radiation from the Shyamala made everything perfect. And before cracking the world record, and before we are performing the yoga, with the midst of everybody, let me honor Shyamala for contributing the wonderful support in the success of this particular program. The little girl really proud of you. Thank you very much for your wonderful contribution. தீபம் ஓம் குருபதமே காப்பு காப்பு. அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே நமது லிட்டில் ஃப்ளவர் ஸ்கூல் சார்பாக மிகச் சிறப்பாக எல்லா பள்ளி மாணவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இந்த கலை சென்றடையக்கூடிய வகையிலே சிறப்பாக இந்த பயிற்சிகளை பண்ணிட்டு வரோம். இந்த யோகம் நம்ம பயிலும் பொழுது நமக்கு உற்சாகம், இளமை, ஆரோக்கியம் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். பொதுவாகவே நம்ம ஏஜ் ஆனால் என்ன நினைப்போம், 50, 60 ஆயிடுச்சு, வயசாயிடுச்சுன்னு நினைப்போம். அப்படி அல்ல, 120 வயதுக்கு மேலும் நம்ம சிறப்பாக வளமாக வாழ முடியும். அப்படிப்பட்ட கலை தான் யோக கலை. ஸோ இந்த யோக கலையை நம்ம முறையாக பயின்றோம் அப்படின்னா உடல் ஆரோக்கியம், உள்ளமைதி, ஆத்மானந்தம், தன்னை உணரக்கூடிய நிலை. எல்லா மனிதர்களுக்கும் தேவை உடல் ஆரோக்கியம், உள்ளமைதி, தன்னை உணர்தல். இந்த மூன்றும் கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான கலை தான் யோக கலை. ஸோ இந்த கலைகளை சிறப்பாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறது மட்டுமல்ல, இது நல்ல முறையில் எல்லோருக்கும் சென்றடையணும் அப்படின்னு நம்முடைய சேர்மன் அவர்கள், ஜான் சேவர் அவர்கள் சிறப்பாக நேரங்களை ஒதுக்கி ஒவ்வொரு வருடமும் இதற்காக ஒரு தனிப்பட்ட முயற்சி எடுத்து ஆசிரியர் பெருமக்களோடு சிறப்பாக அதை பணியாற்றி வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஸ்ரீ பதஞ்சலி மகரிஷி யோகாலயம் ட்ரஸ்ட் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் முதல்ல தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே மாதிரி நம்மளுடைய நோவா ரெக்கார்டில் இருந்து ராஜ்குமார் அவர்கள், அவங்க ஒரு தமிழ்நாடு யோகா அசோசியேஷனில் ஒரு பெரிய போஸ்டாக இருக்காங்க. யோகாக்காக தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டு நிறைய வேர்ல்டு ரெக்கார்டு பண்ணால் கூட அந்த யோகாவில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி. காரணம், இந்த கலை எல்லோருக்கும் சென்றடையணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு அவேர்னஸாக இருந்து சிறப்பாக நமக்கு ரொம்ப கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு வராங்க. அந்த ராஜ்குமார் சார், இந்த டீம் அவர்களையும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் அடிக்கடி கூறுவதுதான், இன்று நீங்கள் சிறுவர்கள், நாளை நீங்கள் பெரியவர்கள், மறுநாள் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய தலைவர்கள் நீங்கள் தான். நம்முடைய பள்ளியில் இருந்தால் நிச்சயமாக ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர், ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர், ஒரு ஜனாதிபதி நிச்சயமாக உருவாக போகிறோம். அது நிச்சயமாக நடக்கும். ஒவ்வொரு விழாலையும் சொல்லிகிட்டே வரேன். அதற்கு அடிப்படை தேவை என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் தாட். அந்த பாசிட்டிவ் தாட்டை கொடுக்கக்கூடியது தான் யோக கலை. ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் தாட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும். முதல்ல நம்ம நிமிர்ந்து உட்கார கற்றுக்கணும். எப்பொழுதுமே நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க, முதுகெலும்பு நேராக வச்சுக்கோங்க. இதான் நமக்கு முதல் பயிற்சி. நீங்கள் பள்ளியில் வகுப்பில் இருந்தால் கூட சேரில் உட்கார்ந்தா கூட நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. முதுகெலும்பு நேராக இருந்தால் மூளை செல்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் நன்றாக பாயும், மூளை நரம்பு மண்டலங்கள் மிகச் சிறப்பாக இயங்கும். ஸோ அப்புறம் அடுத்து நல்லா டீப் இன்ஹேல், டீப் எக்ஸேல். மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. எப்போனாலும் நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நல்லா ஆழ்ந்த மூச்சு, நல்லா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, நல்லா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. பாசிட்டிவ் தாட் கிடைக்கும். இந்த பாசிட்டிவ் தாட்டை நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம இந்த போதை வஸ்துக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நிச்சயமாக ஆளாக மாட்டோம். இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவ மாணவிகள் எல்லோருமே
நீங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்து இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக கூடாது அப்படிங்கிற உங்களுக்கு தெரிந்த பெரியவர்கள் நண்பர்கள் கூட இந்த மாதிரி போதை வஸ்துகளுக்கு அடிமையாக இருக்கலாம். அவர்களுக்கு கூட நீங்கள் இன்றைக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய இந்த யோக கலைகளை, முத்திரை பயிற்சிகளை நீங்கள் அவர்களுக்கும் பயிற்றுவித்து அவர்களையும் போதை வஸ்துகளிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய ஒரு ஆசானாக, டாக்டராக நிச்சயமாக நீங்கள் உருவாகணும். அந்த அவேர்னஸில் தான் நம்ம இன்றைக்கு இந்த மாதிரி போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பதற்குரிய பாசிட்டிவ் தாட்டை கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சிகள். இது வெறும் அதுக்கு மட்டுமல்ல, பாசிட்டிவ் தாட் இருந்துச்சுன்னா வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கு நம்ம முதல்ல ஒரு ரிஹர்சலாக பார்க்க போகிறோம். சார்ட்ட ஒரு ரெக்வஸ்டாக வச்சுருக்கேன். முதல்ல நம்ம என்ன பயிற்சி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிஹர்சலாக வச்சுருவோம். அப்புறம் சார் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்குரிய அதை கரெக்டாக அந்த டயத்தை ஆரம்பித்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க, முதுகெலும்பு நேரம் வச்சுக்கோங்க. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க, முதுகெலும்பு நேரம் வச்சுக்கோங்க. மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்கள், மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்கள் ஒரு 3 டைம்ஸ். இது பாசிட்டிவ் தாட் கிடைக்கும். மூளை செல்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் நன்றாக பாயும். இப்போ அப்படியே 2 கையும் தலைக்கு மேலே கும்பிட்டுக்கோங்க. பர்வட்டாசனம். கை நல்லா தலைக்கு மேலே கும்பிட்டுக்கோங்க. நல்லா மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் இன்ஹேல், very slow and deep exhale. While inhaling, think that you are receiving energetic prana. While exhaling, think that all tension, stress, negative thoughts, everything is released in your body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. மெதுவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நார்மல் பிரீத்திங். இப்போ வஜ்ராசனம். பாசிட்டிவ் தாட் கொடுக்கக்கூடிய வஜ்ராசனம். 2 கால் மடிச்சுக்கோங்க. கை 2 முட்டியில் வச்சுக்கோங்க. 2 கால் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. கை முட்டியில் வச்சுக்கோங்க. மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் இன்ஹேல், வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் எக்ஸேல். இப்போ அப்படியே சசங்காசனம். பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டே கிளம்புவீங்க. மூச்சு வெளியே விட்டுட்டே கிளம்புவீங்க. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ரிலாக்ஸ். இப்போ அப்படியே சுகாசனத்தில் நார்மலாக உட்காந்துக்கோங்க. இப்போ சின்முத்திரை, பெருவரல், ஆள்காட்டி வரல் நுனி 2 கை முட்டியில் வச்சுக்கோங்க. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் இன்ஹேல், வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் எக்ஸேல். ரைட் பிரெயின், லெஃப்ட் பிரெயின் ரெண்டுக்குமே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்குது. எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் நாம் எப்பொழுதும் அடிமையாக மாட்டோம். உடல் ஆரோக்கியம், உள்ளமைதி தான் நமது தலையாய அற்புதமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய முதல் தேவை. ஆழ் மனதில் எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். உடல் ஆரோக்கியம், உள்ளமைதியே எனது முதல் குறிக்கோள். இது அப்படியே உள்ள ஆழ் மனதில் டீப்பாக தங்க வச்சுக்கோங்க. மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தியான முத்திரை. இடது கை கீழே, வலது கை மேலே, 2 பெருவிரல் நுனி டச் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. கை மடியில் வச்சுக்கோங்க. தியான முத்திரை பாசிட்டிவ் தாட் கொடுக்கக்கூடியது. Close your eyes. Very slow and deep inhale, very slow and deep exhale. மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ஆழ் மனதில் எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் ஒரு பொழுதும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். உடல் ஆரோக்கியம், உள்ளமைதியே எனது முக்கிய குறிக்கோள். அது அப்படியே ஆழ் மனதில் பதிய வச்சுக்கோங்க. அப்படியே இந்த பிரீத்திங் மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க. எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் இந்த போதை வஸ்துக்கள் எதற்குமே அடிமையாக மாட்டேன். உடல் ஆரோக்கியம், உள்ளமைதி அதுவே எனது முக்கிய குறிக்கோள். ஆரோக்கியத்திற்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கின்றேன். மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்த முத்திரை உத்திர போதி முத்திரை. எல்லா கை விரலும் சேர்த்துக்கோங்க. ஆள்காட்டி விரல் 2 நேராக வச்சுக்கோங்க. 2 கட்டை விரலும் இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. 2 ஆள்காட்டி விரல் நேராக இருக்கட்டும்.
மீதி வரை அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உத்திரவதி முத்திரை, இது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது. கண்ணை மூடிக்கோங்க, மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. என்னிடம் இருக்கக்கூடிய எல்லா நெகட்டிவ் தாட்ஸும் வெளியேறட்டும். எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் எப்பொழுதும் புனிதமடையட்டும். மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த முத்திரை ஆதி முத்திரை. கட்டவர்களும் வச்சுக்கோங்க, 4 வரலும் மடிச்சுக்கோங்க. 2 கையிலையும் கை மடியில் வச்சுக்கோங்க. மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க 3 டைம்ஸ். குழந்தை தூங்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய முத்திரை. கண்ணை மூடிக்கோங்க. எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் ஒரு பொழுதும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். உடல் ஆரோக்கியம், உள்ளமைதி, அதுவே எனது குறிக்கோள். மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ஆரோக்கியத்திற்காக எதையும் இழக்க தயாராக இருக்கின்றேன். எப்பொழுதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் அடிமையாக மாட்டேன். மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த முத்திரை பிராண முத்திரை. மோதிர விரல், சுண்டு விரல் என்னோட மையத்தில் பெருவிரல் வச்சுக்கோங்க. மோதிர விரல், சுண்டு விரல் என்னோட மையத்தில் பெருவிரல் 2 கையிலே வச்சுக்கோங்க. கை மடியில் வச்சுக்கோங்க. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க 3 டைம்ஸ். நான் சுறுசுறுப்பாக, உற்சாகமாக இருக்கின்றேன். ஒவ்வொரு நொடியும் எனது ஆரோக்கியம் வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது. நான் எப்பொழுதும் நல்ல எண்ணம், நல்ல சொல், நல்ல செயலோடு எனது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். எந்த சூழ்நிலையிலும் போதை வஸ்துக்கு ஒரு பொழுதும் அடிமையாக மாட்டேன். ஆரோக்கியமே எனது முழுமையான லட்சியம். இது அப்படியே ஆழ் மனதில் பதிய வச்சுக்கோங்க. வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் இன்ஹேல், வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் எக்ஸேல். என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும். எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் புரிதமடையட்டும். அப்படியே இந்த மூச்சை மட்டும் வாட்ச் பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் நாடி சுத்தி பண்ண போறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சின்முத்திரை வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சின்முத்திரை. ரைட் நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க பெருவரல்னால. லெஃப்ட்ல மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க ஒரு 10 டைம்ஸ். Very slow and deep inhale, very slow and deep exhale. While inhaling, think that you are receiving energetic prana. While exhaling, think that all tension, body pain, negative thoughts, everything is released. மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. இப்போ ரிங் ஃபிங்கர்னால லெஃப்ட் நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் நாசிலே இன்ஹேல் பண்ணுங்க, ரைட்லேயே எக்ஸேல் பண்ணுங்க. மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. இப்போ ரைட் நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட்ல இன்ஹேல் பண்ணுங்க, ரைட்ல எக்ஸேல் பண்ணுங்க. லெஃப்ட்ல மெதுவா மூச்சு உள்ள இழுங்க, லெஃப்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்ல மெதுவா மூச்சு வெளியே விடுங்க. எகைன் லெஃப்ட் இன்ஹேல், ரைட் எக்ஸேல். மாத்திக்கோங்க. ரைட் இன்ஹேல், லெஃப்ட் எக்ஸேல். ரைட் நாசில இன்ஹேல் பண்ணுங்க, ரைட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட்ல எக்ஸேல் பண்ணுங்க. எகைன் ரைட் இன்ஹேல், லெஃப்ட் எக்ஸேல். ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் கொடுக்கக்கூடிய சின்ன மெடிடேஷன் பண்ண போறோம். 2 கை சின்முத்திரை, நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். முதுகெலும் நேராக வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் கிடைப்பதற்கும் போதை வஸ்துக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பதற்குரிய ஒரு தியான பயிற்சி.
உங்களது ஆழ் மனதை தலைவெளி தசைகள் அதில் அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். டீப்லி ரிலாக்ஸ். கண்ணு மூடிக்கோங்க. அந்த தசைகள் இருக்கக்கூடிய எல்லா டென்ஷனையும் அந்த பூமிக்கு ஏற்று பண்ணிட்டோம். ரிலாக்ஸ் டீப்லி. மனசுனால டீப்பாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஷோல்டர் அவுட்டர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் மசில்ஸ் டீப்லி ரிலாக்ஸ். மனசுனால டீப்பாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். வலதுகை வெளி தசைகள் டீப்லி ரிலாக்ஸ். மனசுனால டீப்பாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள். லெஃப்ட் ஹேண்ட் அவுட்டர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் மசில்ஸ் concentrate on that part, deeply relax. Just outer parts of our muscles, relax deeply. வயிற்று வெளி தசைகள் deeply relax. வலது கால் இடது கால் வெளி தசைகள் deeply relax. இப்போ உங்க மனது அப்படியே பிரெயின் இன்சைடு மூளை உள்பகுதி மனசுனால டீப்பாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. அந்த மூளைக்கு கீழே 2 நாளமில்லா சுரப்பிகள் பிட்யூட்டரி பீனியல் கிளாண்ட் deeply relax. Throat inside thyroid and parathyroid relax deeply. Heart inside thymus gland deeply relax. நம்முடைய ஹிருதயம் அதனுடைய இயல்பான துடிப்போடு துடிக்கின்றது. deeply relax. வயிற்று உள்பகுதி சிறுகுடல் பெருங்குடல் pancreas relax deeply. வலது கால் இடது கால் உள்பகுதி டீப்லி ரிலாக்ஸ். இப்போ மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ஒரு 3 டைம்ஸ். இப்போ இந்த மூச்சை மட்டும் அமைதியாக வாட்ச் பண்ணுங்க. நான் சொல்றத ஆழ் மனதில் அப்படியே பதிய வச்சுக்கோங்க. எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் புனிதமாகட்டும். எந்த நேரத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் ஒரு பொழுதும் நாங்கள் அடிமையாக மாட்டோம். உடல் ஆரோக்கியம், உள்ளமைதி, தன்னை உணர்தல், இதுவே எங்களது முழுமையான லட்சியம். எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் புனிதமடையட்டும். O God, bless us and all in the world with peace, happiness, purity in mind, health and wealth. O God, bless us and all in the world with peace, happiness, purity in mind, health and wealth. O God, bless us and all in the world with peace, happiness, purity in mind, health and wealth. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. பொறுமையாக கண்ணை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாக உட்காந்துக்கோங்க. தேங்க்யூ. இப்போ நம்ம டைம் ஸ்டார்ட். அர்த்த பத்மாசனம். ஒரு கால் மட்டும் போட்டுக்கோங்க, ஒன் லெக் போட்டுக்கோங்க. 2 கை சீமுத்திரை வச்சுக்கோங்க. கண்ணை மூடிக்கோங்க. மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ஒரு 3 டைம்ஸ். வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் இன்ஹேல், வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் எக்ஸேல். மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. என்னுடைய எண்ணம், என்னுடைய சொல், என்னுடைய செயல் புனிதமடையட்டும். Very slow and deep inhale, very slow and deep exhale. பர்வட்டாசனம். 2 கை தலைக்கு மேல போட்டுக்கோங்க மெதுவா. நல்லா டீப் இன்ஹேல், டீப் எக்ஸேல். மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். பொறுமையா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வஜ்ராசனம். 2 கால் மடிச்சு உட்காந்துக்கோங்க. வஜ்ராசனம். மெதுவாக 2 கால் மடிச்சு உட்காந்துக்கோங்க. கை முட்டியில் வச்சுக்கோங்க. முதுகெலும்பு நேராக வச்சுக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. 3 டைம்ஸ். வெரி ஸ்லோ டு டீப் இன்ஹேல், வெரி ஸ்லோ டு டீப் எக்ஸேல். சசங்காசனம். breathe out ரெடி கிளம்புவீங்க. கை சைடில் வச்சுக்கோங்க. நார்மல் பிரீதிங். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். அப்படியே சுகாசனத்துக்கு உட்காந்துக்கோங்க. நார்மலாக உட்காந்துக்கோங்க.
உத்ராஸ் பண்ணுறோம். நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க, முதுகிலும் நேரம் வச்சுக்கோங்க. சின்முத்திரை, பெருவரல், ஆள்காட்டி விரல் நுனி, 2 கையும் மூக்கில் வச்சுக்கோங்க. நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. While inhaling, think that you are receiving energetic prana. While exhaling, think that all tension, stress, body pain, negative thoughts released from your body and mind. மெதுவா inhale பண்ணுங்க, மெதுவா exhale பண்ணுங்க. Now closely watch your breathing in a relaxed manner. எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் புரிதமடையட்டும். எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த நேரத்திலும், எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். ஆரோக்கியமே எனது முழுமையான லட்சியம். இது அப்படியே ஆழ் மனதில் பதிய வச்சுக்கோங்க. ஜஸ்ட் க்ளோஸ்லி வாட்ச் யுவர் பிரீத்திங். ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தியானம் முறை இடது கை கீழே வலது கை மேல 2 பெருவிரல்களையும் டச் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். வாட்ச் யுவர் பிரீத்திங். மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க 3 டைம்ஸ். இப்போ அப்படியே அந்த மூச்சு விட்டு வாட்ச் பண்ணுங்க. ஆழ் மனதில் எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் புரிதமடையட்டும். எந்த நேரத்திலும், எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். ஆரோக்கியமே எனது முழுமையான லட்சியம். இது ஆழ் மனதில் அப்படியே பதிய வச்சுக்கோங்க. பிரீத்திங் மட்டும் அப்படியே வாட்ச் பண்ணுங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உத்திரமூர்த்தி முத்திரை எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஆள்காட்டி விரல் நேராக வச்சுக்கோங்க. கட்டை விரல் 2 இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. 2 ஆள்காட்டி விரல் நேராக இருக்கட்டும், மீதி விரல் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. கட்டை விரல் நம்முடைய ஜஸ்ட் பார்க்க இருக்கட்டும். கண்ணை மூடிக்கோங்க. பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடியது, நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நீக்கக்கூடியது, என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அற்புதமான தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடியது, நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட்ஸை நீக்கக்கூடியது. ஆரோக்கியமே எனது லட்சியம். எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். அது ஆழ் மனதில் அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆதி முத்திரை கட்டை உள்ள வச்சுக்கோங்க. 4 விரலும் அடிச்சுக்கோங்க. 2 கையிலையும் வச்சுக்கோங்க. ஆதி முத்திரை. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கோங்க. மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க ஒரு 3 டைம்ஸ். Then normal breathing. நான் சுறுசுறுப்பாக உற்சாகமாக இருக்கின்றேன். எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் புரிதமடையட்டும். எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த நேரத்திலும், எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். ஆரோக்கியமே எனது முழுமையான லட்சியம். அதை அப்படியே ஆழ் மனதில் பதிய வச்சுக்கோங்க. வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் இன்ஹேல், வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் எக்ஸேல். நான் சுறுசுறுப்பாக உற்சாகமாக இருக்கின்றேன். என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும். ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பிராண முத்திரை மோதிர விரல், சுண்டு விரல் அதனோட மையத்தில் பெருவிரல் வச்சுக்கோங்க. மோதிர விரல், சுண்டு விரல் அதனோட மையத்தில் பெருவிரல் 2 கையும் மடியில் வச்சுக்கோங்க. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கோங்க. மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க 3 டைம்ஸ். நார்மல் பிரீத்திங். நான் சுறுசுறுப்பாக உற்சாகமாக இருக்கின்றேன். எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் புரிதமடையட்டும். எந்த நேரத்திலும், எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். ஆரோக்கியமே எனது முழுமையான லட்சியம். ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சின்முத்திரை, ரைட் ஹேண்ட்ல ரைட் நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க பெருவிரல்னால. லெஃப்ட்ல மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் இன்ஹேல், வெரி ஸ்லோ அண்ட் டீப் எக்ஸேல். மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. முதுகெலும்பு நேரா வச்சுக்கோங்க. While inhaling, think that you are receiving energetic prana. While exhaling, think that all tension, negative thoughts, body pain, everything is released.
இப்போ ரிங் ஃபிங்கர்னால லெஃப்ட் நாசியை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட் நாசிலே மெதுவாக இன்ஹேல் பண்ணுங்க. ரைட்லேயே மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. இப்போ லெஃப்ட் இன்ஹேல் ரைட் எக்ஸேல். லெஃப்ட்ல இன்ஹேல் பண்ணுங்க, லெஃப்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்ல மெதுவாக எக்ஸேல் பண்ணுங்க. எகைன் லெஃப்ட் இன்ஹேல் ரைட் எக்ஸேல். அப்படியே மாத்திக்கோங்க. ரைட் இன்ஹேல் லெஃப்ட் எக்ஸேல். வலது இழுத்து இடது. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சின்ன ஒரு பாசிட்டிவ் மெடிடேஷன் பண்ண போகிறோம். 2 கை சின்னத்திலே நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், கண்ணை மூடிக்கோங்க. உங்களது ஆழ் மனதை தலைவலி தசைகள் டீப்லி ரிலாக்ஸ். அந்த தசைகள் இருக்கக்கூடிய எல்லா டென்ஷனையும் எல்லா அழுத்தங்களையும் அந்த மூவிங் இது பண்ணிக்கும். மனசுனால டீப்பாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. Shoulder outer parts of our muscles, concentrate on that part, deeply relax. The tension on that muscles is now easy. Relax deeply. மனசுனால டீப்பாக ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. வலது கை வெளி தசைகள் டீப்லி ரிலாக்ஸ். இடது கை வெளி தசைகள் டீப்லி ரிலாக்ஸ். Just outer parts of the muscles relax deeply. வயிற்று வெளி தசைகள் deeply relax. வலது கால் இடது கால் வெளி தசைகள் relax deeply. இப்போ மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. இப்போ இந்த மூச்சை மட்டும் அமைதியாக வாட்ச் பண்ணுங்க. இப்போ நான் சொல்றதை நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம். எனது எண்ணம், எனது சொல், எனது செயல் புனிதமடையட்டும். எந்த நேரத்திலும், எந்த சூழ்நிலையிலும், எந்த ஒரு போதை வஸ்துக்கும் நான் அடிமையாக மாட்டேன். ஆரோக்கியமே எனது முழுமையான லட்சியம். இது அப்படி நல்ல அந்த உணர்வு அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. மெதுவா இன்ஹேல் பண்ணுங்க, மெதுவா எக்ஸேல் பண்ணுங்க. ஓ காட், bless us and all in the world with peace, happiness, purity in mind, health and wealth. O God, bless us and all in the world with peace, happiness, purity in mind, health and wealth. O God, bless us and all in the world with peace, happiness, purity in mind, health and wealth. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Open your eyes very slowly. மெதுவாக கண்ணை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாக உட்காந்துக்கோங்க. Thank you for your wonderful cooperation. எல்லாரும் சிறப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக சார் சொன்ன மாதிரி அதிகாலையில் 3 மணிக்கு எழுபவன் முனிவன், 4 மணிக்கு எழுபவன் ஞானி, 5 மணிக்கு எழுபவன் அறிஞன், 6 மணிக்கு எழுபவன் மனிதன், 7 மணிக்கு எழுபவன் எருமை அப்படிங்கிற பழமொழி உண்டு. நீங்கள் எல்லாருமே 6 o'clock இங்கே வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் எல்லாருமே மிக அற்புத மாமனிதனாக நிச்சயமாக உருவாக முடியும். இந்த நாள் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் அதிகாலை சீக்கிரமாக வந்து நம் நாட்டினுடைய தலைவர்கள் நிச்சயமாக நமது பள்ளியிலிருந்து உருவாக போறாங்க. ஒவ்வொரு தடவை மேடையில் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன். இதில் சீஃப் மினிஸ்டரோ பிரைம் மினிஸ்டரோ ஆனால் பள்ளியை மறக்காதங்க, வந்து சார பாருங்க. நான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு, உங்கள் பள்ளியில் படித்து இன்றைக்கு இந்த போஸ்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பள்ளிக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். யோகாசனம் செய்யும் பொழுது இளமை நமக்கு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இளமை அப்படிங்கிறது எண்ணத்தில் இருக்கின்றது, உடல்ல இல்லை. என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும், எந்த நேரத்திலும் என்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும். அந்த ஆற்றல், அந்த தன்னம்பிக்கை தான் யோக பயிற்சி. ஸோ நான்
இன்றைக்கு சாரை பார்த்து உள்ளே உட்காந்தும்போது வந்தாங்க. ரஜினிகாந்த் மாதிரி இருக்க அவர் சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காரு போல அப்படின்னு தான் நினச்சேன். அவங்களுடைய ஜிப்பா அவங்களுடைய நடையில பார்த்த உடனே அப்புறம் தான் பார்த்தேன், சரி சார் சேர்மன் தான் சரி அப்படின்னு. அந்த என்ன காரணம் அப்படின்னா, தினமுமே நம்ம செய்யக்கூடிய தியான பயிற்சி, தினமுமே நம்ம செய்யக்கூடிய எளிமையான யோக பயிற்சி, முத்திரைகள். ஸோ ஆசனம் அப்படிங்கிறது நமக்கு இயற்கை கொடுத்த பெரிய வரப்பிரசாதம். நீங்கள் நிறைய உங்கள் இல்லத்தில் கூட பார்க்கலாம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் முதுகுவலி, கழுத்து வலி, அல்சர், சுகர், ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இல்லையா? நீங்கள் இந்த யோக பயிற்சிகளை இன்றைக்கு மட்டுமல்ல, தினமுமே பயிற்சி பண்ணுங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக சொல்லுங்கள், நம்ம பள்ளியில் யோகா ஆசனத்துக்கும் தியானத்திற்கும் முத்திரைக்கும் சேர்மன் சார் வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த காரணத்தினால தான் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த அளவுக்கு ஒரு நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த பள்ளி குழந்தைகளுக்கு பள்ளி பருவத்திலேயே இந்த கலை போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் ஃபியூச்சரில் மிகச்சிறந்த மாமனிதராக உருவாக முடியும். அந்த ஒரே லட்சியத்திற்காக அதை சிறப்பாக பண்ணிட்டு வராங்க. மீண்டும் ஸ்ரீ பதஞ்சலி மகரிஷி காலேஜ் ஆஃப் யோகா சார்பாக சேர்மன் அந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சர்வதேச யோகா தினங்கள் வாழ்த்துக்கள். எப்பயுமே இது வந்து 4th இயர், ஆக்சுவலாக 2023 ஸ்டார்ட் பண்ணது, எனக்கு 2026. நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, நான் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் மற்ற விஷயங்களுக்குலாம் வரேன். இந்த சக்ஸஸ் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா, டே பை டே இந்த இயர் ஆன் இயர் வந்து நீங்கள் யோகா பண்ணுறதுக்கான கவுன்சஸ் வந்து ஜாஸ்தியாகிட்டே இருக்குது. ஸோ இவங்க தான் கவுன்ஸ் வந்து 300 மெம்பர்ஸஸ் கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்தவனே எண்ணி பார்த்தேன், ஃபர்ஸ்ட் ரோல் ஒரு 17, அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்தா ஒரு 25+, அப்படி பார்த்தா கூட நியர்லி 400+ வந்துருச்சு. அதில் இன்னொரு பாசிட்டிவான விஷயம் என்னென்னா, எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாஃப்ஸ் பண்ணுவாங்க, டீச்சர்ஸ் பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் பேரண்ட்ஸஸுமே இந்த டைம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறாங்க. ஸோ இதை வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக பார்க்குறோம். கிட்டத்தட்ட யோகா வந்து ஒரு 2000 இயர்ஸ் பேக் நமக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது, நம்மளுடைய ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர்ஸில் இருக்குது. ஆனால் அது 5000 இயர்ஸஸ்க்கு பேக் இருக்குது, பட் ப்ரூஃப் இல்லைனாலும் நமக்கு ஒரு 2000 இயர்ஸஸ்க்கு இருக்குது. பட் ஆனால் ரீசெண்ட் டேஸஸில் தான் வந்து குளோபலி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஒரு 12 இயர்ஸ் ஆஃப் ஆனிவர்சரி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த 12 இயர்ஸ் ஆஃப் ஆனிவர்சரிஸில் எக்கச்சக்கமான மாற்றம் வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்போர்ட்ஸஸ்க்கான பேஸ் வந்து யோகாவிலேருந்து ஏகப்பட்ட ரெஃபரன்சஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு யோகாசன சாம்பியன்ஷிப் அகமதாபாத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் ப்ரெசன்சஸில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 23 கண்ட்ரிஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யோகா வந்து ஜஸ்ட்டு நம்மளுடைய வாழ்வியலில் ஒரு அங்கமாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, என்டையராக ஹெல்த் வைஸும் சரி, உங்களுடைய ஃபிசிக்கல் மெயின்டெனன்ஸஸ்க்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குங்கிறத வந்து டே பை டே வந்து டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. அது உங்கள்கிட்ட தெரியுது. இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, நான் எப்போ யோகா டே இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு மேலே நம்ம கவர் பண்ணிக்கிட்டு தான் வரோம். ஒவ்வொரு யோகா டேஸஸ்க்குமே வந்து கண்டினியூஸாக வந்து யோகா டேஸஸில் வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் நோவாலாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட்டு இது வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து உங்களுடைய பள்ளிகள் மட்டும்தான். இந்த ஸ்கூல் இந்த வருஷம் நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன், என்னென்னா 21st வந்து சண்டே வருது, மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் மூலிமா வந்து எல்லாருமே வந்து ஃப்ரைடே பண்ணுவாங்க, சாட்டர்டே பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு இந்த வருஷம் லிட்டில் க்ளோ பண்ணுமா அப்படின்னு யோசித்தேன் நான். பட் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. இன்றைக்கி சேம் டைம் இமயம் காலேஜஸ் நேச்சுரோபதியும் ஈரோட்டில் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு 8 o'clock மேலே தான் பண்ணுறாங்க. அதுலேயே நீங்கள் வந்து 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அவங்க ஸ்கூல் கீப் வச்சு பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம். அது ஒரு மிகப்பெரிய டிசிப்ளின். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து ஆஸ் பர் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்துடுறேன். மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் ஜான் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங். ஆக்சுவலாக நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ லிட்டில் ஃப்ளவர் தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் காலேஜஸ் லயலோ இப்படிலாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூல்ஸில் வந்து இவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இந்த டைம்குள்ளே கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். செகண்ட் திங்ஸ், இதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எஃபோர்ட் எடுத்து கிருஷ்ணன் பாலாஜி சார் ஆகட்டும், அவருடைய டீம் ஆகட்டும், யோகாவை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்துணுங்கிறதுக்காக டே அண்ட் நைட்டு நான் பார்த்த என்னுடைய குருஜி ஆஸ்னா டீப்பரை தாண்டி அதுக்கு அடுத்த செஷனில் வந்து இப்போ வாழும் ஒரு பெரிய குருவாக, ஏன்னா எல்லாத்தையுமே குருன்னு சொல்லிட முடியாது, எல்லாரும் யோகா மாஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, யோகா ப்ராக்டிஸ்னு இருப்பாங்க. குருங்கிறது ஒரு ஸ்தானத்துக்கு வரதுக்குங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அதை தாண்டி நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸஸ் இருக்குது. ஏன்னா அடுத்த குருங்கிறது வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் மிஸ்டர் கிருஷ்ண பாலாஜி ஐயா மட்டும்தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். அதுக்கான ரீசனும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அவர் இந்த எஃபோர்ட்ஸ் எடுத்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். யோகாங்கிறது வந்து சிம்பிள் சாப்டராக நிறைய இடங்களில் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஒரு ஃபிசிக்கல் மெயின்டெனன்ஸாக ஃபிட்னஸாக அதை வந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. அது ரொம்ப தப்பு. நிறைய இடங்களில் சொன்னது தான் யோகாங்கிறது கம்ப்ளீட் ஹியூமன் மேனுவல்.
ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன திங்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா கூட மேனுவல்ஸ் இருக்கும். ஹவு டு யூஸ், எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அதுக்கான வாரண்டியை கிளைம் பண்ண முடியும். உங்களால் ஒரு 10 வருஷம் டைம் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு மெயின்டைன் ஆகும். பாடிக்கு அந்த லிமிட்டு கிடையாது. நமக்கு 130 இயர்ஸுங்கிறது வந்து லிமிட்டு. பட் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் 70-80 தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ யோகாவை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஆரோக்கியமாக கொண்டு போய் நம்மளுடைய வாழ்வியலை ரொம்ப கொண்டு போய் சேர்த்த முடியுங்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் இருக்குது. பட் ஆனால் யோகாங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 84 லைக் ஆசனாஸ் மட்டுமே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பிராணாயாமாஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் பெரிய சாப்டராக நம்ம வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு மேக்ஸ் எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரியோ சயின்ஸ் சோசியல் சயின்ஸ் படிக்கிற மாதிரி ஆகிடும். ஆனால் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப கிளாரிட்டியோட நிறையா தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் சிலபஸஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்க முடியும். யோகா அதில் இருக்கான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. இன்றைக்கி கிருஷ்ணன் பாலாஜி ஐயா கொடுத்த சிலபஸ் பார்க்கும்போது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபீல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனால் பிரச்சனை என்ன, இதில் இருக்க விஷயம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இவ்வளோ சிம்பிளாக ஒரு சிலபஸ் ரெடி பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம். நான் ஒரு காலேஜில் எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டேன். நான் காலேஜ் படிக்கிறப்ப நாங்கள் நிறைய பேர்த்த வந்து பேட்டிஸ்லாம் எடுப்போம், இல்லைன்னா அது இன்டர்வியூஸ் கூப்பிடுவோம். அப்போ அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர், நான் லயோலா படிக்கும்போது நிறைய பெரிய ஆட்கள் தான் பார்த்துருப்போம். மிகப்பெரிய எழுத்தாளர், அவர்கிட்ட நாங்கள் வந்து போய் கேட்கும்போது அவர் சொன்னது, நாங்கள் எவ்வளோ நேரம் அங்கே வந்து பேசணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. 1 hour பேசணுமா, இல்லை 20 minutes பேசணுமா, 5 minutes பேசணுமான்னு கேட்டார். ஏன் சார் அப்படி கேட்குறீங்க? இல்லை 1 hour பேசணுன்னா நான் வந்து என் இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டு போயிடுவேன், அதுக்கு எனக்கு நாளைக்கே கூட நான் ரெடி. ஆனால் நீ 5 minutes தான் பேசணும், 10 minutes தான் பேசணும் அப்படின்னா ஹேவ் டைம், ஒரு 1 week டைம் வேணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், நான் அந்த 10 நிமிஷத்தில் நான் ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு 1 week ப்ராக்டிஸ் தேவை. ஸோ நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த ஒரு ஷார்ட் டைமில் சொல்லி முடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நிறையா ப்ராக்டிஸ் வேணும். அது எல்லாத்துக்கும் அந்த மெசேஜஸ் போய் கன்வே ஆகணும். 1 hourனா பிரச்சனை இல்லை, நான் இஷ்டத்துக்கு பேசிடுவேன், அதில் எது பாயிண்ட்டோ அதை அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னாரு. அதே தான் நான் இந்த இடத்துல அப்ளிகபிளாக இருக்குது. இந்த சிலபஸை ரெடி பண்ணுறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் அவருக்கு இருக்கிற அனுபவத்தை நம்ம ரீச் பண்ணுறதுக்கு சில நாட்கள் ஆகும். ஏன்னா அது முழுக்க வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தெரிகிற விஷயம். ஆனால் முழுக்க உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி உங்களை வந்து உங்கள் மைண்ட் அண்ட் பாடியை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களும் இருக்குது. இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலே போதும், உங்களுடைய ஆரோக்கியம் நல்லபடியாக வளரும். பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் கான்செப்ட் சயின்டிஃபிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா, நமக்கு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய என்டையர் பிளட் சர்க்குலேஷனை கீழே தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். நம்மளால் வந்து பிரெயினுக்கு தான் நமக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன், பிரெயின் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா தான் எல்லா பாடி பார்ட்ஸும் ஆக்டிவேட் ஆகும். ஆனால் நம்ம பாடியில் இருக்க 7 to 8 லிட்டர் பிளட் வந்து மொத்தமாக கீழே போச்சுன்னா அது ஃபுல் பண்ணி மேலே வரதுக்கு இட் டேக்ஸ் சம் டைம். ஸோ நம்ம அன்வான்டாக எனர்ஜி எங்கே யூஸ் பண்ணணும், எங்கே வேண்டாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல உட்காந்து யோசிக்கணும், மைண்ட் லெவலில் ஹெல்த் லெவலில் ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல், நம்ம காலு கீழே போகிற பிளட் சர்க்குலேஷனை ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அர்த்த பத்மாசனஸோ போட்டோம்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் அப்டமன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆகி மேலே பிரைனுக்கு போகும். ஆட்டோமேட்டிக்கலாக யூ கெட் சம் ஐடியா, உங்கள் பாடி வந்து உங்களை கியூர் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த விஷயம் அதில் மெயின்டைன் பண்ணி மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களும் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிக் கொடுத்ததுக்கு கிருஷ்ணன் பாலாஜி ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ கல்ச்சர் இது இந்த வயசில் ஏன் இது உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்லாம் இல்லை, எல்லாத்துக்குமே தெரியணும். ஏன்னா ஏஜ் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, மற்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பெருசானா ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க, நம்ம வீட்டில் பார்த்துருப்போம், எல்லாத்தையும் பார்த்துருப்போம். ஓகே, கிட்ஸுக்கு ஏன் இந்த அவேர்னஸ் ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லிடுறேன். நிறையா ஸ்கூல்ஸில் சாக்லேட் ஃபார்மில் வருது, அது யாருக்கும் தெரியல. ஸோ கைண்ட்லி ப்ளீஸ் பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், கிட்ஸாக இருக்கட்டும், அன்வான்டாக வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர ஃபுட்டை தவிர்த்து வேறு எந்த ஃபுட்டும் வெளியிலேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஃபேமிலி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருக்கிட்ட வாங்காதீங்க. இது ரொம்ப உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதை தயவு செஞ்சு செய்யாதீங்க. இல்லாமல் இதை கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த வயசுலேயே சேர்க்கணும்னு நினச்சி அவங்க சொன்ன இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ கீப் ப்ராக்டிஸிங். இதை பற்றி கொஞ்சம் டீப்பாக அப்பவே பேசலாம், கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம். இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், உங்கள் ஹெல்த்தில் உங்கள் பாடி தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி. இன்னைக்கு எப்பயும் இருக்கிறத விட கொஞ்சம் சீக்கிரமா எழுந்து கிளம்பி வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், யோகா பண்ணிட்டு எல்லாருமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க. எஸ், ஹிஸ்டரி ரிப்பீட் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் இப்போ நம்ம எல்எஃப்ல நடந்திருக்கு. எஸ், ஃபார் தி 4th time we are creating the world record and இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைச்சதுக்கு நம்மளோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு பெரிய வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்மளே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கலன்னா என்னப்பா இது? எஸ், கண்டிப்பாக நிதிஷா. Let's all put our hands together. Come on.
வந்து ரொம்ப காம் அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்னையிலிருந்து I say fitness, you say healthy. Fitness, fitness, ஹெல்த்தி ஹெல்த்தி. I say fitness, you say healthy. Fitness, fitness. ஓகே, எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? சத்தமா. I say fitness, you say healthy. Fitness, fitness. சத்தமா. I say fitness, you say healthy. Fitness, fitness. Okay, thank you so much. Now it's time for recognition. Yes, now it's time for the recognition and appreciation for ourselves from Nova World Record. Thank you. தேங்க்யூ பண்ணா, தேங்க்யூ. சூப்பராக பேசுனீங்க. ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். தேங்க்யூ. இல்லை, ரொம்ப அழகாக பேசுனாங்க, ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக பேசுனாங்க. ஓகே, அஃபிஷியலாக ஆஸ் யூஷுவல் இது 4th டைம் நீங்கள் நோவா வேர்ல்ட் ரெக்கார்டோட கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஏர்லி மார்னிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்பயுமே ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணி முதல் ரெக்கார்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணது கிட்டத்தட்ட ஒரு லக்கி சாம் மாதிரி எனக்கு இந்த ஸ்கூல். ஸோ அதில் நீங்கள் பண்ணதுக்கு அந்த 10 minutes டெடிகேஷன்ஸோட இந்த சிலபஸஸ் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணவும் அதை டெடிக்கேட்டிவாக பண்ணி முடிச்சதுக்காகவும் அஃபிஷியலி நோவா வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் இந்த ரெக்கார்ட்ஸஸ் வந்து பதிவு பண்ணுறதுல பெரும் மகிழ்ச்சி. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகைன். ஏன்னா உங்கள் ரெக்கார்ட்ஸோட இமேஜஸ்லாம் பார்த்து அது ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம்லாம் பார்த்துட்டு அடுத்த 2 நாளில் நான் ஒரு போஸ்டர் போட்டோன்னே எல்லா இன்ஸ்டியூட்ல இருந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 8000 யோகா மாஸ்டர்ஸ் மட்டுமே இருக்காங்க. என்டையராக எல்லா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் இது போகும்போது என்னென்னா நாங்களும் பண்ணணும்னு அதுக்கப்புறம் தான் அடிச்சு பிடிச்சி ஓடிடுவாங்க. நம்ம எப்பயுமே ப்ரீ பிளான் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் ஒரு சில பேர் தான் பண்ணுவாங்க. அதில் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த டிசிப்ளினாக இருக்கட்டும், அந்த யூனிஃபார்மிட்டியாக இருக்கட்டும், அந்த ஏர்லி மார்னிங்கில் நீங்கள் கொடுக்குற டெடிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், உங்களை பார்த்து தான் மேக்ஸிமம் ஸ்கூல்ஸஸ் வந்து உடனே ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுவாங்க. ஏன் நம்ம இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது, நாமளும் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட உங்கள் காம்படிட்டிவ் ஸ்கூலுக்குலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு இதாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க பண்ணுறாங்க, ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டார்ச்சர் பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்கும் முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய, இந்த வயசுலேயே முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும், இதை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மேனேஜ்மெண்ட்ஸ்க்கும், இதை தொடர்ந்து ரொம்ப எளிமையான முறையில் அவர் பேசுகிறதா இருக்கட்டும், சொல்கிறதா இருக்கட்டும், சில பேர்லாம் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடான வேர்டிங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது எனக்கு கிருஷ்ணபாளைய சார் முதல் டைம் பார்த்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் சொல்கிறேன், ரொம்ப எளிமையாக என்ன பிடிக்குமோ என்ன புரியுமோ அவ்வளோ எளிமையாக சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மனிதர். அதனால தான் அவர் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து எல்லா விஷயங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நாட் ஒன்லி ஃபார் கிட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய யோகா மாஸ்டர்ஸை தினம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். உங்களோட சிலபஸ் மொத்தம் புத்தகம் வந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்கி படிங்க. அண்ட் தேங்க்யூ. இப்போ நான் அதுக்கான அவார்டுக்கான சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்றேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பண்ணியிருந்தாரு. ஆமாம், இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 3 வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஆகிடுச்சு. அதே பார்த்தோன்னா 1000 எபிசோட்ஸஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 2000+ எபிசோட்ஸஸ் வந்து ஆல்ரெடி அவர் கிராஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இந்த அளவுக்கு டெடிகேட்டிவாக டே பை டே ஒரு எபிசோட்ஸ் போனதை தாண்டி இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் மற்ற விஷயங்கள்லேயும் இன்னும் என்னென்னலாம் மீடியா மூலிமா எந்த அளவுக்கு டைரக்டாகவும் அவரால் வந்து இந்த யோகா கலையை கொண்டு போய் சேர்த்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு டெடிகேட்டிவாக ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு வேலை பார்க்குறாரு. ஏன்னா இவருக்கு கீழே நிறைய பேர் இருக்காங்க, இவர் உட்காந்து இதை பண்ண அதை பண்ணுன்னு சொல்லலாம். பட் ஆனால் அதெல்லாம் இல்லை, நான் பண்ணுறேன், என் பின்னாடி நீங்களும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து யோகா கொடுக்குற எனர்ஜி. யோகாவுக்கு இந்த நாளில் ஒரு நல்ல குரு இருக்காரு, அவரை நல்லபடியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னைக்கு மாலை மலர் புத்தகத்தை இது நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மூலிமா வந்து அவருடைய இலவச யோகா எடிஷன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. முடிஞ்சால் அதையும் வாங்கிடுங்க, வாங்கி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.